Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam Naram chaiva narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraya Nasta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 13, entitled Dhritarashtra Quits Home, text number 5. Hare Krishna. कृपया हजुरहरु सबैलाई शान्त रहन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामी पढ्न जाँदैछौँ श्रीमद् भागवतको स्कन्द 1 अध्याय 13 र श्लोक संख्या 5 र यो अध्यायको शीर्षक रहेको छ धृतराष्ट्रद्वारा गृह त्याग। Jumbo functions as a mabana Chefani Gopagita Megar and Yoshoji. Has she got the radio to transmit? Nimin ye ga jada me sit and dine ni the shoji ni me dine okay think ka. Okay, woman name fun one. Pratyujagamu Prabharshena Ranam Tanva Evagatam Disangamya Vidivat Parisvanga Abhivadanai Pratyujgamu Praharshena Pranam Tanva Ivagatam Abhisangamya Vidivat Parisvanga Bhivadanai Pratyujgamu Praharshena Ranam Tanva Ivagatam Abhisangamya Vidivat Parishvanga Bhivadanai Pratyujgamu Praharshena
Pranam tanva ivagatam Abhisangamya vidhivat Karisvanga vivadanai Pratyujagamo praharsena Pranam tanva ivagatam Abhisangamya vidhivat Karisvanga vivadanai Pratyujagmo praharshena Pranam tattva ivagatam Abhisangamya vidhivat Karisvanga vivadanai Prati towards यतातिर गए Ujjagmo went गए Praharshena with great delight परम प्रसन्नतापूर्वक Pranam life जीवन सबले भन्नुहोला Tanva of the body शरीरको Eva like जस्तै Agatam returned फर्किएर आएको Abhisangamya approaching नजिक गएर Vidhivat in due form राम्रा प्रकारले Parishvanga embracing आलिङ्गन गर्दै Abhivadanai by obeisances अभिवादनद्वारा Translation With great delight they all approached him as if life had returned to their bodies. They exchanged obeisances and welcomed each other with embraces. अनुवाद इस प्रकार रहेको छ ती सबै परम प्रसन्न भएर विदुरका नजिक गए शरीरमा फेरि प्राण संचार भए जस्तै गरी तिनीहरूले एक अर्कालाई प्रणाम गरे अनि आलिङ्गन सहित एक अर्काको स्वागत गरे Purport by Srila Prabhupada. In the absence of consciousness, the limbs of the body remain inactive. But when consciousness returns, the limbs and senses become active, and existence itself becomes delightful. Vidura was so dear to the members of the Kaurava family that his long absence from the palace was comparable to inactivity. All of them were feeling acute separation from Vidura, and therefore his return to the palace was joyful for all. श्रील प्रभुपादजी तात्पर्यमा बताउनुहुन्छ चेतनाका अभावमा शरीरका अङ्गहरू निष्क्रिय हुन्छन् तर जब चेतना फर्किएर आउँदछ त्यस समय अङ्ग र इन्द्रियहरू पुनः क्रियाशील हुन्छन् अनि जीव हर्षले उमङ्गित हुन पुग्दछ कौरव परिवारका लागि विदुर साह्रै प्यारा थिए त्यसैले उनको उपस्थितिमा तिनीहरू तिनको अनुपस्थितिमा उनीहरू निष्क्रिय बनेका थिए सबैले उनका तीव्र वियोगको अनुभव गरिरहेका थिए अत उनी फर्केर आउँदा सर्वत्र खुशियाली छायो Om Jnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurummilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam
Vandeham Shri Guru Shri Yata Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Nidhamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gomesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing how Vidura returns to the palace at Hastinapur to meet all of his family members. आज हामीहरू सुन्न जाँदैछौँ कसरी विदुर आफ्ना परिवारजनहरूसँग भेट्नका लागि हस्तिनापुर फर्कनु भएको थियो। Remember, Vidura was one of three brothers. There was Pandu, Dhritarashtra and Vidura, all sons of Vyasati. तपाईहरू सबलाई स्मरणै होला कि विदुर तीनजना छोराहरू मध्ये एकजना हुनुहुन्छ र ती तीनजना छोराहरू धृतराष्ट्र, पाण्डु र विदुर। But of course, Vidura was conceived in the womb of one of the maidservant women. र एउटा कुरा तपाईहरुलाई जानकारी कि विदुर एकजना दासीबाट जन्मिनु भएको थियो। Vichitravirya had two wives, and each of these, one wife conceived Pandu, the other wife conceived Dhritarashtra, right? Yeah. So Pandu, Dhritarashtra, they were born in the wombs of the queens, but Vidura was born in the womb of a maidservant woman. विचित्र वीर्यबाट दुईजना सन्तानहरू जन्मिएका थिए, धृतराष्ट्र र पाण्डु। तर जो विदुर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ दासीबाट जन्मिनु भएको थियो। So same father but different mothers. पिता एउटै हुनुहुन्छ तर माता भने फरक फरक हुनुहुन्छ। And very different natures and qualities. र उहाँहरू बीच गुण र स्वभावमा धेरै अन्तर थियो। So Vidura was very saintly person. Actually, Vidura is incarnation of Yamaraj. विदुर वास्तवमा अत्यन्त सन्त पुरुष हुनुहुन्थ्यो। भन्नुपर्दा विदुर यमराजका अवतार मानिनुहुन्छ। Yamaraj had been cursed to be born in the womb of a Sudra woman. यमराजलाई एउटा श्राप प्राप्त भएको थियो कि यमराज शूद्र स्त्रीको गर्भबाट जन्मिनु हुनेछ। It was actually a great relief for Yamaraj to get that curse. वास्तवमा त्यो वरदान प्राप्त गर्नु यमराजको लागि एकदमै ठूलो राहत थियो। Because as Yamaraj, he has to deal with all the sinful people. किनकि यमराजले एकदमै पापी जीव आत्माहरूसँग व्यवहार गर्नु पर्थ्यो। And he has to see many people put into hell and to different kinds of suffering. र यमराजजीले पापी जीवहरूलाई यमलोकका विभिन्न यातनाहरूमा राख्नु पर्ने हुन्थ्यो। So it's not a very pleasant job to be Yamaraj. यमराज बन्नु त्यो वास्तवमा एकदमै प्रियकर काम होइन।
So when he was cursed, he took birth in Hastinapur, and it was a bit difficult for him because he was born in the maidservant's womb, so he was not treated the same as Dhritarashtra and Pandu. र यमराज त्यसपछि हस्तिनापुरमा जन्मनुभयो र यो कुरा अलिकति गाह्रो थियो उहाँको लागि किनकि अन्य राजकुमारहरू हस्तिनापुरका अन्य राजकुमारहरूलाई जसरी उहाँलाई त्यस्तो किसिमको व्यवहार हुँदैन थियो. So of course Pandu died and Dhritarashtra became the king, although he was blind. जब पाण्डुको मृत्यु भयो त्यसपछि धृतराष्ट्र अन्धा भए पनि उनी राजा बने. And Dhritarashtra was always under the influence of his son Duryodhana. Duryodhana would always advise him, tell him what to do. र दुर्योधन सधैँ आफ्ना छोरा धृतराष्ट्र सधैँ आफ्ना छोरा दुर्योधनको नियन्त्रणमा हुन्थे. उनले नै धृतराष्ट्रलाई यो गर्ने त्यो नगर्ने भन्ने आदेश दिने गर्थे. And Duryodhana, he's quite a nasty kind of person, he's not very pleasant. And he didn't like Lord Krishna and he hated the Pandavas. र दुर्योधन तपाईहरुलाई थाहा छ कस्तो व्यक्ति थियो कि दुर्योधन वास्तवमा एकदमै दुराचारी व्यक्ति थियो र उसलाई कृष्ण अलिकति पनि मन पर्दैन थियो. पाण्डवहरूलाई घृणा गर्ने गर्थ्यो. He was always envious of the Pandavas and they were always planning different ways to kill the Pandavas. र दुर्योधन पाण्डवहरूप्रति ईर्ष्यालु थियो र ऊ अनेक पटक पाण्डवहरूलाई मार्ने विविध किसिमका योजनाहरू बनाउँथ्यो. So Vidura was the brother of Dhritarashtra. So one day he advised Dhritarashtra, he told Dhritarashtra, he said, this son of yours, Duryodhana, he's a very bad boy, he's very nasty. You should do something about him. Don't listen to him, don't be controlled by him. र धृतराष्ट्र जो आफ्ना दाजु हुनुहुन्थ्यो, दाजुलाई विदुरले एकपटक बताउनु भयो कि हे दाजु, तपाईका जो छोरा छन् दुर्योधन यो अत्यन्त नीच अत्यन्त धूर्त छन्. तपाईले उसलाई केही अर्थी उपदेश दिनु पर्यो, केही तपाईले सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो. But Dhritarashtra was very affectionate to his son. तर धृतराष्ट्र आफ्ना छोराप्रति अत्यन्त आसक्त थिए, स्नेही थिए. And he couldn't ever think that his son was doing anything wrong. र त्यो आसक्तिका कारणले गर्दा उनले कहिले पनि यो सोच्न सक्दैन थिए कि मेरा छोराले नराम्रो काम गर्छ भनेर. So Duryodhana told his father Dhritarashtra, get Vidura out of here. र दुर्योधनले धृतराष्ट्रलाई विदुरलाई हाम्रो राज्यबाट निष्कासित गर्नुपर्दछ भन्ने सल्लाह दियो. If we keep this Vidura around our palace, it won't be good for us. यदि यो विदुरलाई हाम्रो राज्यको वरपर राख्ने हो भने हाम्रो लागि अलिकति पनि शुभदायी हुँदैन. So Duryodhana personally he went to the extreme of throwing Vidura out of the palace. दुर्योधन यहाँसम्म उसले चेष्टा गर्यो कि उसले विदुरलाई राज्यबाट समातेरै फाल्ने योजना बनायो. And Vidura thought this is actually very nice. र विदुरले विचार गर्नुभयो यो अति राम्रो हो. You get kicked out of the house. Just imagine you're told, get out of the house. We don't want you here anymore. Now if your house is a palace especially, oh please let me stay here. यदि तपाईहरु अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईको घरमा तपाई बसिरहनु भएको छ, मानौ तपाईसँग महल छ र महल भित्र तपाई एकदम सुखपूर्वक बसिरहनु भएको छ र कसैले तपाईलाई आएर त्यो महलबाट बाहिर लात्ता हानेर निकाल्दै छ भने तपाईहरुको मनमा लाग्छ ओहो म बाहिर निस्कन चाहन्न, म यही बस्न चाहन्छु भन्ने हुन्छ. But Vidura, he thought this is the arrangement of Lord Krishna, this is the plan of the Lord for me to be put out of the palace. र विदुरले यसमा अन्यथा सोच्नु भएन. उहाँले सोच्नुभयो कि यो श्री कृष्णको योजना हो, मलाई उहाँले यो राज्यबाट बाहिर राख्न चाहनुहुन्छ. I thought now I have my opportunity, I can go and visit all the holy places. र विदुरले यसलाई एउटा अवसरका रूपमा लिनुभयो र उहाँले विचार गर्नुभयो कि अब म यही अवसरलाई आत्मसात गरेर म विभिन्न तीर्थयात्रा गर्नेछु. If I just stay in the palace all the time, no good. I have to associate with Dhritarashtra and all of his nasty sons. Very bad association. उहाँले विचार गर्नुभयो म यो राजमहल भित्र कति बसिरहनु, म यो राजमहल भित्र बसेर कति दुराचारी विदुर अनि मूर्ख धृतराष्ट्र जस्ता व्यक्तिहरूसँग कति संगत गरेर बसिरहनु. But now I'm
I have to go out of the palace. I can go to the holy places and associate with all the saintly persons there. र उहाँले विचार गर्नुभयो अब म यो राजमहल भन्दा बाहिर जाने छु र तीर्थयात्रामा विभिन्न साधु सन्त भक्त वैष्णवहरूको सत्संग गर्ने छु. And we'll see in the 3rd canto Srimad Bhagavatam, we'll hear how Vidura went to meet Uddhava. र श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कन्धमा हामीहरूले पढ्न सक्छौं कि कसरी विदुर उद्धवजीसँग भेटघाट गर्न जानुभएको थियो. Right, when you go around Govardhan Hill, right, who has been around Govardhan Hill? तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न, को गोवर्धनमा पुग्नु भएको छ? वृन्दावनको गोवर्धनमा को पुग्नु भएको छ? So did you go to Uddhava Kund? तपाईहरु कोही उद्धव कुण्डमा पुग्नु भयो? Yeah. Uddhava Kund. Well, you didn't go to Uddhava Kund. You should. You go around Govardhan Hill. When you're coming back, on the way back up towards Radhakund, then the Uddhava Kund is. तपाईहरु यदि गोवर्धन जानु भएको छ भने राधाकुण्डको ठ्याक्कै पछाडिपटि उद्धव कुण्ड छ. It was at that place Vidura met Uddhava and they had some talks together. र त्यही उद्धव कुण्ड भन्ने स्थानमा विदुर र उद्धवजीको मिलन भएको थियो र त्यहाँ उहाँहरूले आध्यात्मिक चर्चा परिचर्चा गर्नु भएको थियो. But Uddhava told Vidura that it's not proper for me to instruct you because there's a senior devotee nearby, and in his presence you should get instruction from him. र उद्धवले विदुरलाई उपदेश दिनुभयो कि मैले तिमीलाई उपदेश दिनु, ज्ञान दिनु त्यति राम्रो हुँदैन, किनभने यही नजिकै मभन्दा पनि वरिष्ठ भक्त हुनुहुन्छ. So Uddhava was very conscious of the etiquette. He said it would be very bad etiquette because this Maitreya is living nearby and he's senior to me. You should go to him and get knowledge. उद्धवले वैष्णव आचरणको पालना गर्न खोज्नुभयो. उहाँले भन्नुभयो कि मैत्रेय यही नजिकै हुनुहुन्छ, मैत्रेय मभन्दा वरिष्ठ भक्त हुनुहुन्छ, त्यही भएर राम्रो के हुन्छ तिमीले मैत्रेय मुनिसँगै गएर ज्ञान लिऊ. So Vidura went to Maitreya, it was up in Hardwar somewhere, and they met there, and you can see a lot in the 3rd canto, 4th canto, you see a lot of the talks, conversation between Vidura and Maitreya. र तपाईहरुले देख्नुहुन्छ त्यसपछि विदुर मैत्रेयकोमा जानुहुन्छ र मैत्रेयकोमा गएर त्यहाँ विविध किसिमका चर्चा परिचर्चा हुन्छन्. विशेष गरी मैत्रेय र विदुर बीचको संवादलाई 3य र 4th स्कन्द भागवतमा उल्लेख गरिएको छ. So Uddhava and Maitreya, they're very important people because they were both with Lord Krishna just before he departed from the world. उद्धव र मैत्रेय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ किनकि उहाँहरू भगवान श्रीकृष्ण स्वधाम फर्कनु भन्दा अगाडि उहाँहरू दुवैले श्रीकृष्ण भगवानको सान्निध्य प्राप्त गर्नुभएको थियो. So they got very intimate association, very important instructions. र उहाँहरूले भगवान श्रीकृष्णसँग अत्यन्त आत्मीय सम्बन्ध स्थापना गर्नुभएको थियो र श्रीकृष्ण स्वयंले व्यक्तिगत उपदेशहरू ज्ञानहरू उहाँहरूलाई दिनुभएको थियो. Vidura was anxious to know everything about the Lord and about what the Lord instructed before he departed from this world. विदुर अत्यन्त उत्साही हुनुहुन्थ्यो कि भगवान यस धराधामबाट जानुभन्दा अगाडि उहाँहरूले कस्तो उपदेश कस्तो ज्ञान छोडेर जानुभएको थियो भन्ने जान्नलाई. So Vidura traveled to all these holy places and associated with many saintly people, and after many years he came back to Hastinapur. र यही उद्देश्यलाई लिएर विदुर अनेकौं तीर्थस्थलको यात्रामा निस्कनु भयो. तीर्थस्थलमा अनेकौं साधु सन्त वैष्णव भक्तहरूको सत्संग गर्नुभयो र धेरै वर्षपछि उहाँ पुनः हस्तिनापुर फर्केर आउनुभयो. So when he left home, when he was driven out of the house by Duryodhana, at that time, Dhritarashtra was the king and all the 100 sons of Dhritarashtra were there. र जब विदुरलाई राज्यबाट निष्कासित गरिएको थियो त्यस समयमा धृतराष्ट्र त्यहाँका राजा हुनुहुन्थ्यो र उहाँका 100 जना छोराहरू त्यहाँका राजकुमारहरू थिए. But after the battle of Kurukshetra, all the sons of Dhritarashtra were killed. तर कुरुक्षेत्रको जुन युद्ध समाप्तिपछि धृतराष्ट्रका सम्पूर्ण 100 भाइ छोराहरू मारिएका थिए. And Dhritarashtra was living in Hastinapur in the care of the Pandavas. र धृतराष्ट्र पाण्डवहरूको संरक्षणमा हस्तिनापुरमा बसिरहनु भएको थियो.
So Vidura, he'd been traveling to all the holy places, and he would get news about the war of Kurukshetra. र विदुर यसरी अनेकौं तीर्थस्थलहरूको यात्रा गर्ने क्रममा विदुरले कुरुक्षेत्र युद्धको बारेमा समाचारहरू प्राप्त गरिरहनुहुन्थ्यो. And he understood the situation of his brother Dhritarashtra, and he felt compassion. र उहाँले आफ्ना दाजु धृतराष्ट्रको अवस्थाको बारेमा बुझ्नुहुन्थ्यो र उहाँप्रति अत्यन्त करुणाले अभिभूत भएर उहाँ हस्तिनापुर फर्किनु भएको थियो. Vidura didn't have any real reason to come back to the palace. It wasn't that he needed a place to stay, or he needed shelter, or he was missing the family members. विदुरलाई आफ्नो राजमहलमा फर्किनु कुनै आवश्यकता थिएन. उहाँलाई न आफ्नो राजमहलमा न आफ्ना परिवारसित बस्नु थियो, न मिठो मिठो खानालाई आउनु पर्ने थियो, न राम्रो सुविधाको लागि नै महलमा फर्किनु पर्ने थियो. His only reason in coming back was to deliver his brother Dhritarashtra. उहाँको एउटै उद्देश्य महलमा फर्किनुको उहाँको एउटै उद्देश्य उहाँका दाजु धृतराष्ट्रको उद्धार गर्नका लागि थियो. And we'll be hearing in this chapter how Vidura spoke very strong words to Dhritarashtra. र यो अध्यायमा हामीहरूले सुन्न सक्नेछौं, बुझ्न सक्नेछौं कि विदुरले कसरी एकदमै कडाइका साथ आफ्ना दाजुलाई उपदेश दिनुभएको थियो. They had to speak strongly to him. He had to almost insult him because Dhritarashtra was so blind materially and spiritually. विदुरले एकदमै कडाइका साथ धृतराष्ट्रलाई गाली गर्नुपर्ने थियो किनकि धृतराष्ट्र केवल बाहिर मात्र अन्ध होइन, आध्यात्मिक रूपले पनि अन्धा थिए, बाहिर भित्र दुवैतिर अन्धा थिए. So when Vidura came back to Hastinapur, it's described here how all the people living in the palace in Hastinapur, how they were so happy to see him return after many, many years. र जब विदुर आफ्नो राजमहलमा फर्किनु भएको थियो, त्यो समयमा राजमहलमा बसिरहेका सबैजना सदस्यहरू अत्यन्त खुसी भए विदुरलाई यतिका वर्षपछि फेरि राजमहलमा देखेर. They had seen him driven out of the palace, but at that time there were all the sons of Dhritarashtra living there. र उनीहरू सबैले विदुरलाई राज्यबाट निष्कासन गरेको देखेका थिए, तर त्यस समयमा धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोरा त्यो राज्यमा बसेका थिए. But they're all dead, they were all killed, and now the Pandavas are living there, and of course they're feeling a little empty. They've lost so many of their family members and relatives. र यति बेला कौरवहरू नासिएका छन्, सबै कौरव छोराहरू नासिसकेका छन्, मरिसकेका छन् र पाण्डवहरूले राजमहलमा राज गरिरहेका छन्. अवश्य दुःखलाग्दो कुरा त के थियो, धेरै पारिवारिक सदस्यहरूको मृत्यु भएको थियो, उनीहरूले धेरै आफन्तजनहरूलाई गुमाउनु परेको थियो. So when Vidura returned, it was like him coming back from, it's like he died, but he's come back to life again. र जब विदुर महलमा फर्किनु भएको थियो, त्यहाँ यस्तो लागेको थियो सबैलाई कि विदुर मरिसक्नु भएको थियो, तर यति बेला जिउँदो भएर फर्किनु भएको छ. And all the members in the palace were so happy to receive him. र महलका जति पनि सदस्यहरू थिए, परिवारजनहरू थिए, विदुरलाई फेरि राजमहलमा पाएर, राजमहलमा दर्शन गर्न पाएर अत्यन्त प्रसन्न भए. Because they were remembering him, they'd been remembering him, they'd been thinking about him because he was very pure and saintly person, and then suddenly he'd gone out of the home, they'd lost him, so they were remembering him. उनीहरू सबैले विदुरको स्मरण गरेर बसिरहेका थिए किनकि विदुर अत्यन्त शुद्ध हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अत्यन्त महान भक्त, महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो. And they were even feeling the separation from him. र उहाँहरू सबैले विदुरको विरहको अनुभव पनि गरिरहेका थिए. So this is the important point in this verse which we're discussing today, this mood of separation. र आजको यो जुन श्लोकमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं, त्यो के हो कि विरह भाव. Because devotees of the Lord follow in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu and his devotees like the Goswamis. They all cultivate this mode of service to Lord Krishna in separation.
किनकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका भक्त विशेष गरी षट गोस्वामी वृन्द र उहाँहरूका अनुयायीहरूले यही भावमा कृष्णको भक्ति गर्ने गर्नुहुन्छ, सेवा गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यो भाव के हो कि विरह भाव, विप्रलम्ब भावमा भगवानको सेवा गर्ने गर्नुहुन्छ। This is very nicely described for us in the Goswami Astakam. र गोस्वामी अष्टकममा हाम्रो लागि अत्यन्त सुन्दर वर्णन गरिएको छ यस विषयमा। It's described how the Goswamis were often running around Vrindavan. र त्यहाँ बताइएको छ कि गोस्वामीहरू वृन्दावनमा कसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भौतारिने गर्नुहुन्थ्यो, दौडने गर्नुहुन्थ्यो कृष्णको यादमा। They would call out, "Where are you now, O son of Nanda Maharaj?" र उहाँहरू सबैजना चिच्याउने गर्नुहुन्थ्यो, कराउने गर्नुहुन्थ्यो कि हे नन्द नन्दन, हे नन्द महाराजका छोरा, हजुर कता हुनुहुन्छ भनेर चिच्याउने गर्नुहुन्थ्यो। Are you on the Govardhan Hill or are you on the banks of the Yamuna? Where are you? के तिमी गोवर्धनमा छौ, के तिमी यमुना तटमा छौ, कहाँ छौ भन भनेर पुकार गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। They were always feeling anxious to find Krishna. Where is he? Where is he gone? गोस्वामी वृन्दहरू सधैँ लालायित हुनुहुन्थ्यो, सधैँ उत्सुक हुनुहुन्थ्यो, चिन्तित हुनुहुन्थ्यो कि कृष्ण कता जानुभयो भनेर। One day Lord Chaitanya Mahaprabhu was chanting the holy name and then he said to Gadadhar, because Gadadhar Pandit was his very dear friend, he said to Gadadhar, "Where is Krishna? Where is Krishna?" एकपटक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान नाम जप गर्दै हुनुहुन्थ्यो र गदाधर पण्डित जो श्री चैतन्य महाप्रभुका अत्यन्त प्रिय पार्षद हुनुहुन्थ्यो, भगवानले सोध्नुभयो कृष्ण कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। Gadadhar said to Lord Chaitanya, "He's in your heart, he's in our heart, he's in everyone's heart." र गदाधर पण्डितले श्री चैतन्य महाप्रभुलाई बताउनु भयो कि कृष्ण हजुरको हृदयमा हुनुहुन्छ, मेरो हृदयमा हुनुहुन्छ, सबैको हृदयमा हुनुहुन्छ। And when Lord Chaitanya heard he's in the heart, Lord Chaitanya began to use his nails and scratch, try to dig open his heart to get Krishna from his heart. र जब श्री चैतन्य महाप्रभुले यो सुन्नुभयो त्यसपछि श्री चैतन्य महाप्रभुले आफ्नो हातले विशेष गरी आफ्नो नङले आफ्नो छाती चिरेर म कृष्णलाई यहाँबाट बाहिर निकाल्छु भनेर उहाँले प्रयास गर्न थाल्नुभयो। And Gadadhar Pandit had to pacify him and tell him, don't worry, just now Lord Krishna is coming, just be calm, be patient. र गदाधर पण्डितले सम्झाउँदै बुझाउँदै भगवान चैतन्य महाप्रभुलाई भन्नुभयो चिन्ता नगर्नुस्, अब केही बेरमै कृष्ण यहाँ आउनुहुन्छ। Mother Sachi was watching, and when she saw her son Nimai use his hands to rip open his chest, she was very worried. But then she saw Gadadhar, how he pacified him, how he was able to pacify Chaitanya Mahaprabhu. Mother Sachi appreciated so much. माता सची देवीले यो दृश्य देखिरहनु भएको थियो कि भगवान चैतन्य महाप्रभुले कसरी आफ्नो नङको सहाराले, आफ्नो औँलाको सहाराले आफ्नो छाती चिर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो र गदाधर पण्डितले भगवानलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै यसो नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। यो देखेर माता सची अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, अत्यन्त आनन्दित हुनुभयो। So as devotees of Krishna, we also have to cultivate this mood of the gopis, which is to serve Lord Krishna in separation. र कृष्ण भक्त भएका कारणले हामीहरूले पनि यो गोपी भावका अनुसार भक्ति गर्नु पर्दछ र त्यो भाव के हो? विप्रलम्ब अर्थात विरह भावमा कृष्णको सेवा गर्नुपर्छ। Because that separation will lead to union with the Lord. र त्यो विरहले नै वास्तवमा हामीहरूलाई भगवान श्री कृष्णसँग मिलन हुनको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छ। Just like Vidura, he had left Hastinapur and all the people in Hastinapur were feeling this separation from Vidura, that will we ever come back? When will we ever see him again? उदाहरणका लागि जसरी विदुर हस्तिनापुरबाट बाहिरिनु भएको थियो र सम्पूर्ण हस्तिनापुरवासीहरू कहिले विदुर फर्किनु होला, कहिले विदुर आउनु होला भनेर सधैँ सोचेर बस्दथे। And so when Vidura returned to Hastinapur, they were so happy, they were so joyful.
it's like bringing life back into their body. जब विदुर घर फर्किनु भयो, महल फर्किनु भयो, त्यसपछि सबैजना अत्यन्त प्रसन्न भए, त्यहाँ खुशियाली छायो र सबैजनाको मनमा लाग्यो कि हामीहरूले पुनर्जीवन प्राप्त गर्यौं। We know all the residents of Vrindavan, they felt so much separation from Lord Krishna. हामीहरूलाई थाहा छ कि ब्रजवासीहरूको मनमा कृष्ण प्रति अत्यन्त विरह भाव छ। Of course, when Lord Krishna was leaving with Balaram, they were going to Mathura on the chariot of Akrura. At that time, Lord Krishna promised them, I'm very soon coming back. अवश्य जब श्री कृष्ण अक्रूरका साथमा ब्रज वृन्दावनलाई छोडेर मथुरा प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यस समयमा उहाँ रथमा सवार हुनुहुन्थ्यो र उहाँले सम्पूर्ण ब्रजवासीहरूलाई म मेरो काम सिद्ध्याएर फेरि वृन्दावनमा फर्किहाल्नेछु भन्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। The gopis never wanted Krishna to leave Vrindavan. गोपीहरू कहिले पनि कृष्णले वृन्दावन छोडेर जाउन् भन्ने चाहँदैनथे। But Krishna had to go to deal with Kamsa, to take part in the wrestling match. तर श्री कृष्ण मथुरा जानुपर्ने थियो र मथुरामा गएर कंसाको वध गर्नुपर्ने थियो र साथै त्यहाँ जुन कुस्ती छ त्यो कुस्ती मल्ल युद्धमा पनि सहभागी हुनु थियो। Now it is said Lord Krishna never leaves Vrindavan. Did he go out of Vrindavan? It is explained by the acharyas that actually Lord Krishna hid himself in the hearts of all the devotees in Vrindavan. तर आचार्यहरू शास्त्रमा बताउनुहुन्छ कि भगवान श्री कृष्ण वृन्दावन छोडेर एक पाइला पनि बाहिर जानु भएको छैन। उहाँ सधैँ आफ्ना ब्रजवासी भक्तहरूको मन मस्तिष्क हृदयमा आसीन हुनुहुन्छ। And the Krishna who went to Mathura, that was Vasudeva Krishna. र जो मथुरामा जानु भएको कृष्ण हुनुहुन्थ्यो उहाँ ब्रजवासी कृष्ण नहुनु भएर मथुरावासी कृष्ण। Shamsundar Krishna, he never goes out of Vrindavan. श्याम सुन्दर कृष्ण कहिले पनि वृन्दावन बाहिर जानु भएको छैन। But he became aprakat. He was hidden in the hearts of his devotees. र श्याम सुन्दर कृष्ण केवल भक्तहरूको दृष्टिमा अप्रकट अदृश्य मात्र हुनुभएको थियो तर उहाँ भक्तहरूको ब्रजवासीहरूको हृदयमा आसीन हुनुहुन्थ्यो। For some time his pastimes were manifest and then he removed himself. He's no longer his pastimes were no longer visible to everyone, but he is still present. उहाँले आफ्नो लीला केही समय आफ्नो लीला गर्नुभयो र पछि आफ्ना लीलाहरूलाई गुप्त राख्नुभयो र कसैले पनि उहाँको लीलालाई देख्न सकेनन्। So how do we cultivate this separation from Lord Krishna? Simply by constantly remembering Lord Krishna. र कसरी हामीहरू कृष्ण प्रतिको यो विरह भावको अनुशीलन गर्न सक्छौं त्यो कसरी भन्दा हामीहरूले सधैँभरि कृष्णको स्मरण गरेर। While Lord Krishna was residing in Dwarka, he sent Lord Balaram and then he sent Uddhava to go to Vrindavan to see the gopis. जब श्री कृष्ण द्वारकामा बसिरहनु भएको थियो त्यस समयमा प्रथमत उहाँले बलरामलाई वृन्दावनमा पठाउनु भएको थियो र त्यसपछि उद्धवलाई वृन्दावनमा ब्रजवासीहरूसँग भेट्नका लागि पठाउनु भएको थियो। And Krishna even wrote a letter for Uddhava to give to the gopis. र श्री कृष्णले उद्धवलाई गोपीहरूलाई दिनु है भनेर एउटा पत्र पनि लेख्नु भएको थियो। And Uddhava, when he came, now Uddhava, he's a disciple of Brihaspati, and he was the secretary of Lord Krishna, and an intimate friend of Lord Krishna, very learned person. उद्धव बृहस्पतिका शिष्य हुनुहुन्थ्यो र भगवान श्री कृष्णका सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो र भगवान श्री कृष्णका अत्यन्त प्रिय र अत्यन्त विद्वान भक्त हुनुहुन्थ्यो। So some people say they think that Uddhava was sent to Vrindavan to give jnana to the gopis. र कसैले भन्ने गर्छन् कि उद्धव वृन्दावनमा गोपीहरूलाई ज्ञान दिनका लागि जानु भएको थियो। But actually the purpose of Krishna sending Uddhava to Vrindavan was for Uddhava to learn about the devotion, the exalted, very high level of devotion which was possessed by the gopis. तर उद्धवलाई वृन्दावनमा पठाउनुको उद्देश्य उद्धवलाई ब्रजवासी भक्तहरूसँग भएको उच्च स्तरको भक्ति बुझ्नलाई र त्यसको शिक्षा लिनका लागि पठाउनु भएको थियो। It wasn't
for the Uddhava to teach the gopis. It was for the gopis to teach Uddhava. र उद्धवलाई गोपीहरूलाई उपदेश दिन भक्ति विषय ज्ञान दिनका लागि पठाइएको अवश्य थिएन. And Uddhava was amazed to see the feelings of the gopis, how much they had been so absorbed in Krishna. र उद्धव गोपीहरूको भगवान कृष्ण प्रतिको भाव देखेर अत्यन्त आश्चर्यचकित पर्नुभयो कि गोपीहरू कतिसम्म कृष्ण भगवान प्रति आसक्त थिए, नतमस्तक थिए. We were recently in Kurukshetra. हामी केही समय अगाडि कुरुक्षेत्रमा थियौं. And we were hearing how Lord Krishna had come there to Kurukshetra at the same time as all the gopis. र हामीहरूले एउटा कथा सुनेका थियौं कि कुरुक्षेत्रमा कृष्ण भगवान त्यस समय उपस्थित हुनुहुन्थ्यो जुन समय गोपीहरू पनि त्यहाँ उपस्थित थिए. It was at the time of a solar eclipse. त्यस समय सूर्य ग्रहण थियो. Lord Krishna was anxious to actually meet the gopis again. र भगवान श्री कृष्ण पुनः गोपीहरूसँग भेट्नका लागि लालायित हुनुहुन्थ्यो. Because Balaram had gone there and Uddhava had gone there, and they'd both come back and told Krishna that, oh, the gopis, Nanda Maharaj and Mother Yashoda, they're constantly shedding tears. They're so anxious. They're saying, when is Krishna coming back? Why doesn't he come back? Where is he? र बलराम र उद्धवले श्री कृष्णलाई यो सन्देश पुर्याउनु भएको थियो कि हे कृष्ण, ब्रजवासीहरू नन्द बाबा, यशोदा, गोपिनीहरू कहिले कृष्णले हामीलाई दर्शन दिनु होला, कहिले उहाँको हामी दर्शन गर्न पाउला, कहिले उहाँ फर्केर आउनु होला भनेर रोएर बसिरहेका छन्. उनीहरू अत्यन्त दुखी छन्, अत्यन्त निराश छन्. But Krishna had many enemies, so many different demons were always attacking and trying to kill Krishna. And Krishna knew that if he was to go to Vrindavan, then all his enemies would know about the Brijbasi people and how dear they are to Krishna. And they would come there to Vrindavan and give trouble to all the Brijbasi people. र भगवान श्री कृष्णलाई यो थाहा थियो कि भगवान श्री कृष्णका धेरै असुर शत्रुहरू थिए र यदि उनीहरूले ब्रजवासीहरू कति भगवान श्री कृष्णका प्यारा छन् भन्ने कुरा जाने, यो थाहा पाए भने उनीहरूले ब्रजवासीहरूलाई सताउन थाल्नेछन्, दुःख दिन थाल्नेछन्. So when the time of the solar eclipse came, Lord Krishna wrote a letter to Mother Yashoda, Nanda Maharaj, and then to Srimati Radharani and the gopis, and he told them that the solar eclipse is coming. It will be very good if you can come to Kurukshetra and we can meet again. र भगवान श्री कृष्णले नन्द बाबा, यशोदा, सम्पूर्ण गोपीहरूलाई, सम्पूर्ण ब्रजवासीहरूलाई पत्र लेख्दै पत्रमा बताउनु भयो कि सूर्य ग्रहण आउँदैछ, तपाईहरू सबजना कुरुक्षेत्रमा आउनुहोस् र त्यहाँ हामी भेटघाट गर्न सक्छौँ. Because it's been nearly 100 years we had not met. र किनकि झन्डै 100 वर्ष भइसक्यो हामीहरूले भेटघाट नगरेको. Could you imagine meeting somebody after 100 years? तपाईहरू कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ 100 वर्षपछि कसैलाई भेटघाट गर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ? And the gopis and Mother Yashoda and Nanda Maharaj, they were still so much absorbed in thought of Krishna that they could not stop crying and thinking and talking about him. र तपाईहरूले विचार गर्न सक्नुहुन्छ नन्द बाबा, यशोदा, गोपी लगायतका ब्रजवासीहरू कतिसम्म कृष्ण चिन्तनमा निमग्न थिए कि उनीहरू एक समय पनि कृष्णलाई भुलेर बस्न सक्दैन थिए. उनीहरू अनवरत कृष्णको चिन्तन गर्दथे. So they were so anxious that they got to Kurukshetra before Krishna. र उनीहरू कतिसम्म लालायित थिए, कतिसम्म कृष्ण प्रति आसक्त थिए भने उनीहरू कृष्ण पुग्नुभन्दा अगाडि नै कुरुक्षेत्रमा पुगे. Krishna told the cowherd boys, you don't need to come, you stay in Vrindavan and take care of the cows. भगवान कृष्णले ग्वालाहरूलाई आदेश दिनुभयो कि तिमीहरू आउनु पर्दैन, तिमीहरू वृन्दावनमै बस र गाई बाछाहरूको रक्षा गर. He said, last time you came with me to Mathura when we went to the wrestling match, at that time you came, the gopis didn't come.
यो भन्दा अघिल्लो समयमा यो भन्दा अगाडि तिमीहरू जब म मथुरामा आएको थिए मल्ल युद्धमा त्यस समय तिमीहरू आएका थियौ तर यसपटक भने तिमीहरू आउन पाउने छैनौ यसपटक गोपीहरू आउन पाउने छन् So now this time give the gopis a chance to come and meet me and you stay in Vrindavan. र यसपटक तिमीहरू वृन्दावनमै बस र गोपीहरूलाई यहाँ आउने अवसर प्रदान गर So the gopis all came there in Kurukshetra. And when Krishna came, however, they were not very much satisfied. र गोपीहरू सबैजना कुरुक्षेत्रमा आए र जब भगवान श्री कृष्ण त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो कृष्णलाई देखेर गोपीहरू त्यति प्रसन्न त्यति सन्तुष्ट भएनन् Because they had remembered Krishna from the Vrindavan days. र उनीहरूले कृष्णलाई वृन्दावनको दिनदेखि स्मरण गर्दथे And Vrindavan, there's the river Yamuna, and there's the sound of the peacocks and the parrots. किन र वृन्दावनमा यमुना नदी हुनुहुन्थ्यो अनि मयूरको आवाज गुन्जिन्थ्यो What's the sound of the peacocks? मयूरको आवाज कस्तो छ तपाईहरु मध्ये कसैलाई मयूरको आवाज आउँछ Yes. Yeah, who did it? Very good. Sounds like a cat, I don't know. बिरालोको जस्तो आवाज लागिरहेको छ मलाई कसैको Peacocks have a very special call. So the gopis were remembering Krishna in Vrindavan. Krishna is decorated with a peacock feather and carries a flute. And he's dressed, he's a cowherd boy. र गोपीहरूले भगवान श्री कृष्णको वृन्दावनको स्वरूपमा कृष्णको स्मरण गरिरहेका थिए र भगवान कृष्णले मोरपंख धारण गर्नुभएको र एउटा गोठालो एउटा ग्वालाको वेश धारण गर्नुभएको यो रूपमा चिन्तन गरिरहेका थिए The cowherd boy will be naturally attractive to the cowherd girl. र ग्वालिनहरूलाई ग्वालाहरू त्यतिकै मन पर्छ But now Krishna had gone to Dwarka and he'd married, of course, there, and he was now a prince, and he was in royal clothes with ornaments and jewels. तर यति बेला भने श्री कृष्ण Gone to Dwarka. तर यति बेला भने श्री कृष्ण द्वारकामा जानुभएको छ द्वारकामा विविध राजकुमारीहरूसँग विवाह गर्नुभएको छ राजकीय पोशाक धारण गर्नुभएको छ र उहाँको एकदमै अत्यन्त शानदार स्वरूप छ And Krishna comes there in Kurukshetra. There's no more peacocks. Instead, you hear the rumble of the chariots, and there's no peacocks. Instead, there's elephants and horses. र जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्रमा आउनुभयो त्यस समय श्री कृष्णको शिरमा मोरपंख धारण गरिएको थिएन र त्यहाँ चाहिँ रथको सट्टा त्यहाँ चाहिँ हात्तीहरूको उपस्थिति थियो यस्तै कुराहरू थियो Very different mood from Vrindavan, and the gopis are seeing Krishna after 100 years. We've been thinking of him for 100 years, and he's become like this. It's not like the same Krishna anymore. र गोपीहरूले मनमा नै सोचिरहेका थिए कि भगवान श्री कृष्णलाई वृन्दावनमा जुन रूपमा देख्थे अब हामी यही रूपमा देख्छौं भन्ने उहाँहरूको मनमा लागेको थियो तर कृष्णलाई फरक रूपमा देखेपछि उहाँहरूले विचार गर्नुभयो ओहो 100 वर्षसम्म कृष्णलाई हामीहरूले नदेखेको त कृष्णको रूप त यस्तो बदलिसकेछ And in Vrindavan, the gopis, of course, Krishna used to go out to the fields every day. The gopis could only see him when he would come back home in the evening. र वृन्दावनमा तपाईहरुलाई थाहा छ कृष्ण गाई चराउनको लागि जानुहुन्थ्यो र जब कृष्ण गाई चराएर फर्कनुहुन्थ्यो तब मात्र गोपीहरूले कृष्णको दर्शन गर्ने अवसर पाउँदथे Krishna would arrange to be with the gopis. He'd make special, just like he'd pick up Govardhan Hill, and that time he could be with the gopis. They could see each other day and night for 8 days. र भगवान श्री कृष्णले गोपीहरूसँग विशेष साथमा रहनको लागि यस्तो विशेष योजनाहरू बनाउनुहुन्थ्यो जस्तै गोवर्धन धारण गर्ने र गोवर्धन लीला गरेर 8 दिनसम्म श्री कृष्ण गोपीहरूका साथमा रहनुभयो But now Krishna has come to Kurukshetra and he's brought his wives with him. र यति बेला श्री कृष्ण कुरुक्षेत्रमा आउनु भएको छ र आफ्ना अनेकौं पत्नीहरू ल्याउनु भएको छ And the gopis are looking at Krishna and what can they do? They can't just go up to him and talk to him.
र गोपीहरूले जब कृष्णलाई देखे त्यसपछि मनै मन विचार गरे अब अगाडि बढेर कृष्ण समक्ष गएर कसरी बोल्ने होला के भन्ने होला His wives are all there and they know how dear these gopis are to their husband. र श्री कृष्णका पत्नीहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको मनमा यो थियो कि गोपीहरू आफ्ना पतिका लागि कति प्रिय छन् भन्ने कुरा Because when Krishna would dream at night, he would call the names of all these dear devotees of Vrindavan. किनकि जब कृष्ण जब सुतिरहनु भएको हुन्थ्यो त्यस समय कृष्णले वृन्दावनका यी प्यारा भक्तहरूको नाम लिइरहनुहुन्थ्यो He would call the names of the cows, and he would call the names of the cowherd boys, and then he would call the names of the gopis, the ladies' names, and his wives would be, who are these people? र जब भगवान श्री कृष्ण निन्द्रा अवस्थामा आफ्ना ब्रजवासी भक्तहरूको नाम लिनुहुन्थ्यो कहिले उहाँ आफ्ना विविध गाईहरूको नाम पुकार्नुहुन्थ्यो कहिले गोपीहरूको नाम लिनुहुन्थ्यो कहिले माता यशोदाको नाम लिइरहनुहुन्थ्यो यसरी विविध किसिमका भक्तहरू गोपीहरूको ब्रजवासी भक्तहरूको नाम लिइरहनुहुन्थ्यो र कृष्णका पत्नीहरूले सधैँभरि विचार गर्ने गर्दथे ओहो यतिका नाम लिइरहनु भएको छ यी भक्तहरू को हुन् यी पक्कै पनि महान भक्त हुनुपर्छ भन्ने विचार गर्छ So just as the gopis felt separation from Krishna, Krishna felt separation from them. जसरी गोपीहरूले कृष्णसँग विरहको भाव अनुभव गरिरहेका थिए त्यसैगरी कृष्णले पनि गोपीहरूसँग विरहको भाव Krishna reciprocates with the love of his devotees. As we surrender, he rewards accordingly. भगवान कृष्णले आफ्नो भक्तहरूको भाव अनुसार फल प्रदान गर्नुहुन्छ जसरी हामीले जुन रूपमा भगवान कृष्णको स्मरण गर्दछौं भक्ति गर्दछौं त्यस्तै त्यही अनुपातमा फल प्रदान गर्नुहुन्छ So Srila Bhaktivinoda Thakur describes that this mood of the gopis in Vrindavan, particularly the mood of Srimati Radharani, was the most painful. It was the most painful situation for her. Because she was always thinking to meet Krishna, but now she was seeing Krishna, but she could not meet him. श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर बताउनुहुन्छ कि ब्रजवासीहरूको जुन यो भाव छ यो भाव अत्यन्त पीडादायक भाव हो किनकि यतिका वर्षपछि भगवान कृष्णसँग भेट्ने अवसर पाएर पनि उहाँहरूले कृष्णसँग गएर केही कुरा बोल्न सक्नु भएको छैन कृष्णको नजिक जान पाइरहनु भएको छैन So this is where you can understand how painful, how intense, that you're thinking about someone for 100 years, and finally after 100 years, you get to see them, but you're not able to go and be with them. तपाईहरु आफै विचार गर्न सक्नुहुन्छ कि यो कति पीडादायक हुन्छ 100औं वर्षपछि तपाईले आफ्नो मित्रसँग भेट्ने अवसर पाइरहनु भएको छ तर पनि तपाई उसको नजिक जान सकिरहनु भएको छैन उसलाई मनको कुरा सुनाउन सकिरहनु भएको छैन So we are encouraged to cultivate that mood of service in separation. त्यसकारण हामीहरूलाई यही भावमा भक्ति गर्नको लागि शिक्षा दिएको छ कि त्यो भाव हो विप्रलम्ब अर्थात विरह भाव Because we are always anxious, when will I see Krishna? किनकि हामीहरू सधैँ उत्सुक छौं सधैँ लालायित छौं कि कहिले म कृष्णको दर्शन गर्न सक्छु So we're to act in such a way that Krishna will come to see us. तर हामीहरूले यस्तो कार्य गर्नुपर्छ यसरी भक्ति गर्नुपर्छ कि हामी चाहिँ होइन कि भगवान श्री कृष्ण चाहिँ म मेरो भक्तको कहिले दर्शन गर्न पाउला भनेर हामी समक्ष आउनुहुन्छ We're not qualified to just go and see Krishna, but if we act nicely as devotees, properly engaging in devotional service, then Krishna is attracted by that mood of pure devotion. अवश्य हामी त्यति योग्य छैनौं कि कृष्ण समक्ष पुग्नका लागि तर यदि यसरी भक्ति गर्यौं कि यदि यसरी यस्तो कर्म गर्यौं अथवा यस्तो भक्ति गर्यौं तर यदि हामीले राम्रोसँग भक्ति गर्यौं भने भगवान श्री कृष्ण हामीलाई दर्शन दिनका लागि लालायित हुनुहुनेछ So the Goswamis in the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they were also constantly chanting the holy name and bowing down, offer obeisances, and they were constantly discussing the topics of Lord Krishna. र हामीहरूलाई थाहा छ गोस्वामीहरूले पनि चैतन्य महाप्रभुको भावमा कृष्ण भगवानको निरन्तर चिन्तन गर्ने गर्नुहुन्थ्यो कृष्णलाई दण्डवत प्रणाम गर्ने गर्नुहुन्थ्यो र सधैँभरि कृष्ण चिन्तनमै रत रहनुहुन्थ्यो The gopis were always reenacting all the different pastimes of Krishna.
गोपीहरू सधैँ भगवान कृष्णका विविध लीलाहरूको स्मरण गरिरहने गर्दथे। And in this way, the fire of separation which they were feeling for Krishna, that if they would become pacified, they would be able to maintain their life. र भगवान श्री कृष्णको विरह भावको जुन अग्नि छ, यदि त्यो अग्निलाई the fire of separation in their heart was burning them and it was killing them. र कृष्णप्रतिको विरह भाव, उहाँहरूको हृदयमा कृष्णप्रतिको विरह भावले वास्तवमा उहाँहरूलाई मारिरहेको थियो। Mother Yashoda's eyes were always filled with tears. She went blind because her eyes were full of tears. माता यशोदाको आँखा सधैँ आँसुद्वारा भरिरहन्थ्यो र एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँ अन्धी जस्तै हुनु भइसकेको थियो। She could not eat, she could not sleep. उहाँ न खान सक्नुहुन्थ्यो न सुत्न सक्नुहुन्थ्यो। Just like when Lord Nityananda left his parents' home, when Lord Nityananda left home, then his father and mother, their life also left them. They just were helpless. They could not do anything. जस्तै नित्यानन्द प्रभुले जब आफ्नो घर त्याग गर्नुभएको थियो, उहाँका मातापिता पनि एकदमै प्राणविहीन भइसक्नु भएको थियो। उहाँहरूसँग कुनै सहारा नै थिएन। They were feeling this separation from God. उहाँहरूले भगवान प्रति यो विरह भाव अनुभव गर्नुभएको थियो। But this separation leads to union with the Lord. तर यो विरहले भगवानसँग मिलन गर्ने बाटो बनाउँदछ। That when the union comes about, then you feel so much pleasure. र जब फेरि भगवानसँग मिलन हुन्छ, त्यसपछि अत्यन्त आनन्द आउँछ। So Gaur Govinda Maharaj, he used to talk about that he's creating a school for crying. र गौर गोविन्द महाराजले एउटा रमाइलो कुरा बताउनु भएको छ कि हामीहरूले यो रुने स्कुल खोलेका छौं, विद्यालय खोलेका छौं। Prabhupada also writes in the Nectar of Devotion how we have to learn how to cry for Krishna. प्रभुपादजीले पनि भक्ति रसामृत सिन्धु नामक ग्रन्थमा लेख्नु भएको छ कि हामी कसरी कृष्णको लागि रुनु पर्दछ भनेर। That when will I ever see Krishna? When will I ever get the opportunity to become close to Krishna, to please Krishna? हामीहरूले सधैँ म कहिले कृष्णको दर्शन गर्न सक्नेछु, म कहिले कृष्णको नजिक जान सक्दछु भनेर रुनु पर्दछ। And that crying for Krishna, that is perfection. र कृष्णको लागि रुनु नै त्यो नै सिद्धि हो। And Krishna is very pleased with the devotee who gives their life for his service. र कृष्णले ती भक्तहरूलाई अति नै मन पराउनुहुन्छ, ती भक्तहरूलाई अति नै माया गर्नुहुन्छ जसले उहाँको सेवाको लागि आफ्नो प्राण दान दिन्छन्। Okay, any question? केही प्रश्नहरू छ हजुरहरूको? कसैको केही प्रश्न छ? Yes? You sure? So our question is, what is the difference between Shyam Sundar Krishna and Vasudev Krishna? What is the difference between Shyam Sundar Krishna, Vasudev Krishna? Shyam Sundar Krishna is the two-armed Krishna. Vasudev Krishna is four-armed Krishna. माताजीले प्रश्न सोध्नु भएको थियो कि श्याम सुन्दर कृष्ण र वासुदेव कृष्ण बीच के अन्तर छ भनेर, र महाराजले उत्तर दिनुभएको छ श्याम सुन्दर कृष्ण दुई भुजा हुनुभएको कृष्ण हुनुहुन्छ अथवा दुईटा हात हुनुभएको कृष्ण हुनुहुन्छ भने वासुदेव कृष्ण चतुर्भुजी कृष्ण हुनुहुन्छ। Shyam Sundar Krishna is in Vrindavan. He's with his gopis. He's pleasing all the devotees in Vrindavan. But Vasudev Krishna, he's the one who goes and kills the demons. र श्याम सुन्दर कृष्ण सधैँभरि वृन्दावनमा निवास गर्नुहुन्छ र गोपीहरूका साथमा उहाँ विचरण गर्नुहुन्छ, तर वासुदेव कृष्ण उहाँले सम्पूर्ण असुरहरूको वध गर्नुहुन्छ। Vasudev Krishna, he is the one who has to go around everywhere and keep the order and speak Bhagavad Gita at Kurukshetra. That's also Vasudev Krishna.
र वासुदेव कृष्णको मुख्य कार्य भनेको के हो कि उहाँ सबैतिर घुम्दै फिर्दै सबै कुरा ठिकठाक भइरहेका छन् कि छैनन् भनेर सम्पूर्ण कुरालाई नियम कानुन शासनमा राख्ने गर्नुहुन्छ र विशेष गरी कुरुक्षेत्रमा भागवत गीताको उपदेश दिनुहुन्छ। When Vasudeva and Devaki gave birth to a child, was in Mathura. The child appeared with 4 arms as Vasudeva Krishna. जब देवकी वासुदेवले मथुराको जेलमा बालकलाई जन्माउनु भएको थियो, ती बालकले आफ्नो चतुर्भुज रूप देखाउनु भएको थियो। Right? And that child, Vasudeva, he took that child over to the home of Nanda Maharaj. र वासुदेवले ती बालकलाई नन्द महाराजको घरमा लगेर छोड्नु भएको थियो। And Mother Yashoda, she gave birth to Shamsundar Krishna. माता यशोदाले पनि वृन्दावनमा श्याम सुन्दर कृष्णलाई जन्माउनु भएको थियो। As well as Yogamaya. र साथै योगमायालाई पनि जन्माउनु भएको थियो। So that Vasudeva Krishna form enters into the form of Shamsundar Krishna. र वासुदेवजीले जुन बालकलाई नन्द भवनमा लिएर जानु भएको थियो, ती वासुदेव कृष्ण श्याम सुन्दर कृष्णको शरीरभित्र समाहित हुनु भएको थियो। It's the Shamsundar form of Krishna, which is the original supreme form of the Lord. भगवानको श्याम सुन्दर स्वरूप छ, त्यो श्याम सुन्दर स्वरूप चाहिँ भगवानको मूल स्वरूप हो। Just like in Bhagavad Gita, you see Krishna showing different forms. जसरी भागवत गीतामा श्री कृष्णले विविध रूपहरू देखाउनु भएको छ। He shows the universal form. विश्व रूप पनि देखाउनु भएको छ। Then he showed the 4-arm form. र त्यसपछि चतुर्भुज रूप पनि देखाउनु भएको छ। Then he showed the 2-arm. र त्यसपछि 2 भुजा रूप पनि देखाउनु भएको छ। So the 2-arm form is what is the most pleasing to Krishna's devotees. र कृष्ण भक्तहरूलाई विशेष गरी 2 भुजाधारी कृष्ण जो 2 हातमा हुनुहुन्छ कृष्ण श्याम सुन्दर कृष्ण नै अत्यन्त प्यारो लाग्दछ। Yes. He's saying that I am confused that after 100 years they are meeting in Kurukshetra. So how is it possible that Krishna Saivas? So Krishna, that time it was 100 years. So if Krishna is living, Krishna has passed 100 years, that means how it is possible that gopis and other devotees also passed 100 years? Yeah. How is it possible? Well, first of all, Kali Yuga hadn't begun. त्यो समयमा कलियुग सुरु भएको थिएन अरे। Alright? Kali Yuga. There was a previous Yuga. र त्यो चाहिँ कलियुग भन्दा अघिल्लो युग थियो। द्वापर युग थियो। So they lived longer. Krishna was on the planet 125 years. र त्यस समयमा आयु अवश्य नै धेरै थियो, मानिसहरूको आयु धेरै हुने गर्थ्यो। कृष्ण भगवान 125 वर्ष धराधाममा रहनुभयो। So as a young boy, he had left Vrindavan. र उहाँले किशोर अवस्थामै वृन्दावनलाई छोड्नु भएको थियो। And they did not meet for a long time. र धेरै लामो समयसम्म उहाँहरूको भेटघाट भएको थिएन। After a long time, they came together, Kurukshetra. र धेरै वर्षपछि उहाँहरू कुरुक्षेत्रमा उहाँहरूले भेटघाट गर्नुभयो। This meeting is described there in the 10th canto, Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धमा भगवान कृष्ण र ब्रजवासीहरूको बीचको मिलनको वर्णन गरिएको छ। After a very long time, they were meeting. धेरै वर्षपछि त्यहाँ उहाँहरू बीच मिलन भएको छ। But they had never forgotten each other. तर उहाँहरूले एक अर्कालाई कहिले भुल्नु भएको थिएन। Rather, they'd become more attached to each other. बरु उहाँहरू एक अर्काप्रति झन आसक्त चाहिँ हुनुभएको थियो। We sometimes see, we have, even in the material world, even sometimes we have the same experience.
when you see everyone every day, you become very familiar with them, and you take it. You don't appreciate them much, and you find fault with them. भौतिक जगतमा पनि हामीहरूले यो अनुभव गरेका छौँ, यो देखेका छौँ कि यदि हामीहरू कसैको नजिक बसिरहन्छौँ धेरै लामो समयसम्म भने हामीहरूले त्यसलाई सामान्य लिन्छौँ र हामीहरूले त्यति वास्ता गर्दैनौँ। We say familiarity breeds contempt. र हामीहरूलाई थाहा छ घनिष्ठताले अनिष्टता निम्त्याउँदछ। Because you're very close with a person, so it's easy for you to criticize them and find fault with them. एक त कलियुग चलिरहेको छ र साथसाथमा हामी एक आपसमा नजिक बसिरहेका छौँ र हामीहरूले एकअर्काको दोष देख्छौँ र एकअर्कासँग झगडा गर्छौँ, यो स्वाभाविक हो। But when you're separated, just like our Chinese devotees, when they're out of China, they're thinking, oh, when we go back to China. तर जब यदि तपाईहरू विरहमा हुनुहुन्छ तपाईहरूले सधैँ सोचेर बस्नुहुन्छ, जसरी यहाँ हाम्रा माझ चिनिया भक्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू धेरै समय भयो चीनबाट बाहिर जानुभएको र उहाँहरूको मनमा लागिरहेको छ कि कहिले फेरि चाइनामा चीनमा घर फर्किन पाइएला भनेर। And we see also Nepali people, they go out, but they always like to come back to their place. र जस्तै यदि नेपाली कोही भक्तहरू हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरू नेपाल बाहिर जानुभएको छ भने कहिले म नेपाल फर्कन पाउला भन्ने सोच्नुहुन्छ। There's a saying like that in Chinese, right? Lo ya hui gan. The leaves fall, everything goes back to the roots. Goes back. We want to go back to the root. चीनमा एउटा चिनिया भनाइ छ कि वृक्षका जति पनि पातहरू छन् त्यो वृक्षको जरामै जान्छ। So the same way Krishna had gone out of Vrindavan, they've been separated, but again they want to come back and be with each other. र भगवान श्री कृष्ण वृन्दावनबाट बाहिर जानुभएको थियो र धेरै वर्षपछि यति बेला फेरि भगवान कृष्ण र ब्रजवासीहरूको मिलन हुँदैछ। And when they're close to each other, they find that you don't appreciate. But when you're separated, you think, oh, I want to come back. I want to go back to my place. तर यदि हाम्रो स्वभाव कस्तो हो भने यदि हामी नजिक हुन्छौँ भने एकअर्कासँग हामी झगडा गर्छौँ, कुस्ती खेल्छौँ। तर यदि हामीहरू एकअर्काबाट छुटिएर बस्छौँ, एकअर्काबाट टाढा हुन्छौँ भनेदेखि ओहो म कहिले जान पाउँला, म कहिले मेरो घर फर्किउँला, म कहिले मेरो साथीसँग भेटौँला भन्ने विचार हुन्छ। So we have to come to spiritual consciousness, not material consciousness. त्यसकारणले हामीहरू आध्यात्मिक चेतनामा फर्किनुपर्छ, भौतिक चेतनामा होइन। We should be thinking to go back to Krishna. हामीहरू सधैँ म कहिले कृष्णकोमा फर्किन सकौँला भन्ने विचार गर्नुपर्छ। We are not Chinese, we're not Nepali, we're not the body. Our real origin is from the spiritual world, from Krishna. हामीहरू चिनिया होइनौँ, हामीहरू नेपाली होइनौँ, हामीहरू शरीर होइनौँ, हामीहरू त सबैजना भगवान श्री कृष्णको धामवासी हौँ। We want to go back to him. हामीहरू श्री कृष्णको धाममा फर्किन चाहन्छौँ। We want to go back there to the spiritual world, not to come back in this world. हामीहरू भगवानको धाम गोलोकमा जान चाहन्छौँ र हामीहरू यो भौतिक संसारमा फर्कन चाहदैनौँ। So we want to develop the pure consciousness. हामी यसरी शुद्ध चेतनाको विकास गर्न चाहन्छौँ। Yes, Maharaj. प्रभु म एउटा प्रश्न सोध्छु है भन्छ माथि So she is asking that, so it is recommended that devotees have to perform devotional service in Vipralamba mode, in a separation mode, but we have never experienced the separation mode from Krishna. So how we can cultivate this separation mode? Well, we hear about the gopis. हामीहरूले गोपीको बारेमा सुनेका छौँ। And we have experienced separation from your family members or from your loved ones. र तपाईँ हामी सबैजनासँग हाम्रो परिवार, हाम्रा आफन्तहरूसँग विशेष गरी आफ्नो मनपर्ने व्यक्तिसँग भएको विरहको अनुभव छ।
you have experience of separation from material things. र हामीसँग भएको प्रिय भौतिक वस्तुसँग पनि विरहको अनुभव छ। We have to understand how there is also separation on a higher platform in relation to Krishna. र हामीहरूले यही आधारमा बुझ्नुपर्छ कि उच्च स्तरमा भगवान श्रीकृष्णसँग पनि यस्तै किसिमको विरह हुने गर्छ। Originally, we were all Krishna conscious. मूल रूपमा हामीहरू सबैजना कृष्ण भावना भावित छौं। But we've all forgotten that. तर हामीहरूले कृष्णलाई भुलेका छौं। Just like you get a bump on the head, you don't remember who you are. जस्तै उदाहरणको लागि यदि तपाईहरुको शिरमा तपाईहरुको टाउकोमा दुर्घटनावश कुनै चोटपटक लाग्यो भने तपाईले आफ्नो पहिलेका कुराहरू केही पनि स्मरण गर्न सक्नुहुन्न। Right? You're in the hospital and they ask you, do you remember what happened? Do you remember who you are? No, I don't remember anything. जस्तै दुर्घटनामा परेपछि तपाईहरु ओहो म हस्पिटलमा थिए, मलाई कसले हस्पिटलमा उद्धार गरेर ल्यायो, यी कुराहरू तपाईलाई केही पनि थाहा हुन्न। And then we say, this is your husband, you go, oh. र जब तपाईलाई कसैले भन्छ कि तपाईको श्रीमान यहाँ हुनुहुन्छ, तपाई जानुस् भनेर भन्यो भने म जान्न भनेर भन्नुहुन्छ। No, how do you get your memory back? You have to be put back into your home. They tell you this is your home, these are your family members, and then gradually you start to remember. र तपाईहरुलाई कसरी आफ्नो पूर्व स्मरण फर्काउन सकिन्छ? यदि तपाईलाई घरमा लगेर राखियो, सबैजनालाई राम्रोसँग चिना परिचय गरायो भने मात्र तपाईले बिस्तारा आफ्ना घर परिवारका सदस्यहरूलाई बुझ्न थाल्नुहुन्छ। We come to the temple and we see the deities, and this is Lord Krishna, and we are his servants, and we are his parts and parcels, and we are meant to be engaged in loving service with him. र त्यसैगरी हामीहरू पनि यहाँ मन्दिरमा आएका छौं, हामीहरूले कृष्णको विग्रहको दर्शन गर्न पाउने छौं र कृष्णसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न पाउने छ र बिस्तारा कृष्ण प्रतिको आफ्नो विरह भावको स्मरण गर्ने छौं। Gradually get the memory back. र हामीहरूले क्रमशः आफ्नो चेतनामा फर्किन्छौं। So we should be feeling separation from Krishna because we were originally with Krishna. हामीहरूले त्यसकारण हामीहरूले कृष्ण प्रतिको विरह भावको अनुभव गर्नुपर्छ, किनभने हामीहरू वास्तवमा कृष्णको धाममै थियौं। But because we are identifying with the body, we are thinking, I don't know Krishna. तर किनकि हामीहरूले आफ्नो शरीरसँग परिचित छौं, हामीले हाम्रो शरीरलाई मात्र चिनेका छौं र हामीहरू भन्छौं कि मैले कृष्णलाई चिन्दिन भनेर। So you have to get the memory back. You have to hear. You have to be reminded more and more. त्यसकारण तपाईहरुले स्मरण गर्नुपर्दछ र तपाईहरुलाई यो कुराको स्मरण दिलाइदिनु पनि पर्छ, धेरै भन्दा धेरै सुन्नु पर्छ। We should be thinking, why did I ever leave Krishna to come here? हामीहरुले सधैँभरि यो सोच्नुपर्छ कि मैले Why did I leave Krishna to come to this material world? हामीहरुले यो सोचिरहनु पर्छ कि मैले किन कृष्णलाई भुलेर यो भौतिक संसारलाई रोजेको हुँ। Why I have to take birth and die again and again in different bodies? मैले किन विविध योनिमा बार जन्म र मृत्यु सहेर जन्म लिनु पर्छ। We should become very anxious to go back to be with Krishna. हामीहरु कृष्णसँगै रहनका लागि भगवत धाम गएर कृष्णका साथ रहनका लागि अत्यन्त लालायित हुनुपर्छ। So the more we are anxious to go back, the more we will be feeling separation from Krishna. र जति धेरै हामी भगवानको धाम जानको लागि लालायित हुन्छौं, त्यति धेरै हामीहरुले कृष्ण प्रति विरह भावको अनुभव गर्छौं। So are you eager to go back to Godhead? के तपाईहरु भगवत धाम गोलोक धाम जान लालायित हुनुहुन्छ? Oh, very good. So eager. Okay, so we will stop now. Hare Krishna. ईश्वर पछिमा प्रभुपादले टीकामा लेखेका छन् है र हेर्दाखेरि यो हाम्रो कनिष्ठ अधिकारी भक्त है, मध्यम अधिकारी भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त, तीन तहको भक्त छ भनेको छ हैन। तीन तहको भक्तमा के अन्तर छ नबुझे है।
अन्तर छ ब्रह्मचारी। So his question is, in Prabhupada books there is mention about 3 levels of devotees, Kanishta, Madhyama and Uttama. So he wants to know further more about Kanishta, Madhyama and Uttama. How we can distinguish between Kanishta, Madhyama and Uttama? Is there any difference? Well, it's all described in Prabhupada's books. प्रभुपादको ग्रन्थमा यो सबै कुरा बताइएको छ त। हजुर उहाँ महाराज भन्दै हुनुहुन्छ प्रभुपादजीको पुस्तकमा यी सबै कुरा लेखिएको छ। You know about the 3 levels, they're all described there. र यी 3 किसिमका भक्तहरूको बारेमा त्यहाँ बताइएको छ। Kanishta can only see God and the deities. कनिष्ठ भक्तले केवल भगवानलाई र विग्रहलाई मात्रै हेर्दछ। He does not see God in the heart of the devotees or in the hearts of other living entities. कनिष्ठ भक्तले भक्तहरूको हृदयमा र अन्य जीवहरूको हृदयमा भगवान कृष्णलाई देख्न सक्दैन। He can only see Krishna in the deity. केवल कनिष्ठ भक्तले मन्दिरमा अर्चा विग्रहमा मात्रै भगवान कृष्णको दर्शन गर्छ। But the Madhyam devotee, he offers worship to the Lord and he associates with the devotees, he gives mercy to the innocent and he avoids the blasphemers. तर मध्यम भक्तले के गर्छ? भगवानको एकदमै निष्ठापूर्वक भक्ति भजन पूजा गर्दछ र भक्तहरूका साथ सङ्ग गर्दछ, संगति गर्दछ र अभक्तहरूलाई ज्ञान दिन्छ, उपकार गर्छ अभक्तहरूलाई र निन्दकहरूको साथ छोडिदिन्छ, संगतलाई छोडिदिन्छ। And Uttama Adhikari is one who sees everybody engaged in Krishna's service. तर उत्तम अधिकारी भनेको त्यस्तो भक्त हो जसले सारा जीवहरू भगवान कृष्णको सेवामा लागिरहेका छन् भन्ने सोच्दछ, भन्ने देख्नुहुन्छ। It's described in 11th canto Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतको एकादश स्कन्धमा बताइएको छ। तपाईले राम्रोसँग पढ्नु होला। In great detail. र एकदमै विस्तारपूर्वक बताइएको छ। So you read Prabhupada's books, you get everything. प्रभुपादजीको पुस्तक पढ्नु होला, सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki jai, Prabhupada ki jai. श्री श्रीमद् भक्ति नरसिंह महाराज भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज की। सबैजना प्रसाद लिनको लागि अगाडि आइदिनु होला। महाराजको हातबाट हामीहरू प्रसाद लिँदैछौँ। आज लाइनमा आउनु होला, हतार नगरिदिनु होला। स्पिकर अफ गरिदिनु। प्राप्त भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी 10-15 मिनट यहाँ कीर्तन गरेर बस्छौँ। हजुरहरू सबैजना पनि कीर्तन गरेर बस्न सक्नुहुन्छ।